साधु को राजा अज एक फरियाद लैके आया। घोड़े तो उतर पैरी पै नाल दी नाल फरमाया। कहंदा जी एक दुविधा सी जिसने बड़ा उलझाया, ते मेरी समझ च कोई जवाब नहीं सी आ रहा, जिस खातर मैं खुद तुहाडे कोल चल आया। कहंदा मैं समझ चुकिया कि दुख ते सुख दोवें ही इक्को सिक्के दे ने दो पासे। नाले मेरा तां सिर्फ इन्ना ही कहना कि इन्हां ने तां जिंदगी च आउंदे जाउंदे रहना। तुसी दसो कि कुछ ऐसा दे सकदे या ऐसा कुछ कर सकदे जो मैनू दुख होवे भावें सुख, दोहां वेलियां च मेरे काम आवे। शांत रहे मेरा मन जिहड़ा मैनू मेरे मकसद तो ना भटकावे। साधु ने कुछ सोचिया ते एक पर्ची ते कुछ लिख एक तबीज़ जिहा बनाया। नाले उस तबीज़ ने काम किवें करना है ये भी समझाया। कहंदा जद भी दुख आवे इनू पढ़ लवीं, ते बहुता सुखां च अगर गलतान होवे तां भी इनू ही पढ़ लवीं। हैरान होया सोचदा राजा भी ऐसा की लिखिया हो जिहड़ा दुख ते सुख दोहां वेलियां च काम आवेगा। बड़ी उत्सुकता विच उन्हें पर्ची खोली जिस च लिखिया सी शांत रह, ये भी चलिया जावेगा, ये भी चलिया जावेगा। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो सिंह सन्स कंसैप्ट क्लासेस 2.0 क्लास 12th अकाउंटेंसी वीडियो नंबर 24। आप कंटिन्यू करन लगे चैप्टर 3 अज शुरू करना गुडविल। बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। हर एक बुक के हिसाब नाल कई बुक्स के विच दूजे चैप्टर का पार्ट है, कईयां दे विच थर्ड चैप्टर अलग बना के दिता हुआ गुडविल के नाम तो। गुडविल +1 दे विच तुसीं काफ़ी कुछ इस बारे ऑलरेडी पढ़िया पिया होना। गुडविल हुंदी की है? रैपूटेशन बोलते आप कहने कि उस बिजनेस की गुडविल वधिया है, उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी रैपूटेशन बहुत ज़्यादा है। सिंपल जे शब्दों तो यही है। गुडविल नूं पंजाबी च कह देना साख, मतलब कि एक चंगी रैपूटेशन होना, ठीक है। अगली गल ये है कि आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हुण इत्थों वो चीज़ थोड़ी स्पैशल हो जाती है। गुडविल रैपूटेशन है, रैपूटेशन मतलब अगर बंदा चंगा काम कर रहा है, अगले की कमाई अच्छी हो रही है, बिजनेस सोहना चल रहा है, कस्टमर नाल गल करन दी वधिया उहनूं अकल है, तो कस्टमर नूं हमेशा खुश करके तोरदा है, कस्टमर नाराज़ होकर नहीं जाता दुकान तो अगले की गुडविल वधिया बनी पई है, यही कह सकते हो तुसीं। अगली गल ये आ जाती है कि आप उसकी वैल्यू कढ़ सकते हैं। बस इसे दे उत्ते पूरा का पूरा चैप्टर टिकिया होया। पहला हल्कियां फुल्कियां गल्लां समझ लो, बाकी गल्लां आपां देखो जरा। गुडविल की है? इंटेंजेबल एसैट है। दो तरह के एसैट +1 सीखे सीगे, टेंजेबल इंटेंजेबल, जिन्होंने टच कर सकते हो, इंटेंजेबल जिन्होंने टच नहीं कर सकते। टेंजेबल वाले टच कर सकते हो, इंटेंजेबल टच नहीं होंगे। जिमें कि गुडविल है, रैपूटेशन किवें टच करोगे, वो किहड़ा कोई फिजिकल चीज़ है। अगे विच प्लेसिस एंड एंटरप्राइज, जिहदे नाल एंटरप्राइज नूं क्या है एट एन एडवांटेजियस पोजीशन मिल जाती है। जिहड़ी एंटरप्राइज है जिहदी गुडविल वधिया है, जिहदे कोल गुडविल है चंगी, उन्होंने एडवांटेजियस पोजीशन मिल जाती है, उन्होंने एक फायदे वाली पोजीशन मिल जाती है। किवें? एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्सट्रा एफर्ट्स। जिवें तुहाडे लवे लागे भी तुसीं देखो करियाने की दुकान वाले बथेरे होणगे, ठीक है, या मोबाइल वाले बथेरे होणगे, पर तुहानूं पता है कि नेड़े गौर करियो 2-4 बंदे होंदे ने जिहड़े ज़्यादा फेमस होंदे ने अपने बिजनेस दे विच, ते आपां भी उन्हां कोल जाना ही पसंद करते हैं। आपां नूं पता भी दुकानां होर भी बहुत सारियां ने, पर आपां पर्टिकुलरली उन्हां कोल जाने हैं जिन्हां दी गुडविल अच्छी है, क्योंकि अपनी भी दुकानदार नाल वधिया बनदी है, तो दुकानदार अपना ट्रीट भी अच्छे तरीके नाल करदा है, अपन चीज़ां भी वधिया दे रहा है। इन्नी गल ओके। डेफिनेशन तो बाद निक्की जी गल आप गल करनी हुण क्लासिफिकेशन की। गुडविल 2 तरह की होंदी है, एक होंदी है परचेज्ड गुडविल, दूजी होंदी है सैल्फ जनरेटेड गुडविल। खरीदी हुई गुडविल ते खुद बनाई हुई गुडविल। एक एग्जाम्पल समझो, फिर आ डेफिनेशन जी मैं हुणे लिखी सी तुहानूं मैं दिखाना। पहला एग्जाम्पल समझो, मान के चलो कोई बिजनेस है, ठीक है, साढ़े नाभे जिमें जसपाल बुक डिपू है, काफ़ी फेमस है बंदा, ठीक है, वह बिजनेस वधिया चल रहा है,
ठीक है, कमाई वधिया हो रही है, सब कुछ काफ़ी फेमस है बंदा ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਦੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾ ਲਓ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 80 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80 ਲੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 90 ਲੱਖ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 80 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ 90 ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ 90 ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਚਲਾਈ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਭੱਜਿਆ ਆਊ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਬੈਠੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹੀ 5-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਿਆ ਚਲਾਇਆ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਚਲਾਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਲੱਖ ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ 80 ਲੱਖ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਨੀ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਦੁਕਾਨ 80 ਲੱਖ 'ਚ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਅਗਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ। ਵੈਨ ਅ ਰਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ਡ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਚਲਾਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅਗਰ ਮੇਰਾ 90 ਲੱਖ 'ਚ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਸਡ ਬਾਕੀ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਿਖਾਤੀ, ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਤਾ ਮੈਨੇ। ਅਗਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਮੈਥਡ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ, ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 4 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹ 4 ਮੈਥਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 90 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਗਾ, 90 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੈਂ 90 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਆਫਕੋਰਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 90 ਲੱਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੂੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 90 ਲੱਖ ਹੈ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ 90 ਲੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ? ਐਸਿਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਿਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ, ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਪੂਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਬੁੱਕਸ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, MCQ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਭ ਦੱਸਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਾ ਇਹਦਾ ਲਿਖਦੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। 26ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜੀਏ ਇਹਦਾ। ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਫਾਲਤੂ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਰਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਾਸਤੇ ਦੋਗੇ। ਪੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਮੈਥਡ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਚਾਰੇ ਮੈਥਡਸ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰੇ ਮੈਥਡਸ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 0 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਨੋਰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਨੋਰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੈ, ਅਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜਸਪਾਲ ਬੁੱਕ ਡਿਪੋ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟੇਗਾ, ਪਰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਚੋਰ ਆਏ, ਲੈ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਸ ਜਿੱਥੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਅਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਲੋਸ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਇਫੈਕਟ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ ਵੇਚਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ
ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਤੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਤੀ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੇਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਬਨੋਰਮਲ ਗੇਨ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਨੋਨ ਰੈਕਰਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ, ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ऐसा कुछ देना भुल गए तो वो माइनस कर देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल देना भुल गए वो भी माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अगर मैनेजमेंट की कोई कोस्ट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता होंगे कि मैनेजरियल कोस्ट है, मैनेजमेंट कोस्ट है, नाल लिखा होंगे कई बार एनुअल चार्जिज ने, तो वो जिन्ने भी सालों के प्रॉफिट दिते होंगे आप हर साल के प्रॉफिट चों मैनेजमेंट कोस्ट माइनस कर देंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀਗੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਕੜੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਆਹ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਾਈਨਸ। अगर गलती ऐसी हुई है कि प्रॉफिट घट गया तो तुसी की करोगे? प्लस। ताही मैं इत्थे दोनों निशानियां पातियां। रैक्टिफिकेशन, गलती नूं सुधारना, प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता। अगर कोई ऐसी गलती हुई है जिहदे नाल प्रॉफिट वध गया तो माइनस करोगे। अगर कोई ऐसी गलती हुई है जिहदे नाल प्रॉफिट घट गया तो प्लस करोगे। आपां गलती सुधार रहे हैं, रिवर्स इफेक्ट मारांगे। सीधी जी गल बस यह है। तो थोड़ी जी एग्जाम्पल सुन लो, वैसे तो ढेर सारिया ने पर मैं अपने वालों 5-6 लिखियां, मैं तुहानूं गल क्लीयर हो जाए। एक तो वड्डी गलती आ होंदी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नूं रेवेन्यू कंसीडर कर लिया। कैपिटल ते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंदे की ने? पहली गल तो यह क्लीयर माड़ा जिहा करा, जिवें कि AC खरीदे आ, एसट बन गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिजली का बिल भरिया, उहदे नाल किहड़ा एसट बनदा? वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मन के चलो मैं AC खरीदण वाले खर्चे नूं रेवेन्यू कंसीडर कर ला। पंगा पता की होंदा? रेवेन्यू वाले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट च, कैपिटल एक्सपेंडिचर जाती है बैलेंस शीट च, ठीक है। हुण अगर तुसी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिहड़ा सीगा उहनूं रेवेन्यू कंसीडर कर लिया, मतलब मैं खरीदिया AC सीगा पर चक के उहनूं प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे च पाता, उहदे नाल की होगा? मेरा प्रॉफिट होर घट जूगा। तो फिर सैट किवें करा मैं? इत्थे मैं कर दूंगा प्लस, ठीक है। इनू आप ऐड कर लांगे। उल्टा भी हो सकता, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीगा जिन्हों मैं कैपिटल कंसीडर कर लिया, हैगा रेवेन्यू सी पर मैं कैपिटल वाले पासे मैं बैलेंस शीट च पा गया, तो फिर होगा कि उहदे नाल प्रॉफिट मेरा असल च मतलब घटना चाहिए सीगा पर घटाया नहीं मैंने, क्योंकि रेवेन्यू वाला जो खर्चा सी ना मैंने वो बैलेंस शीट च पाता, प्रॉफिट मेरा वध गया उहदे करके। तो हुण अज इत्थे उल्टा करांगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। आ 2 गल्लां क्लीयर, इंपोर्टेंट गल्लां। अगे आ 4 बहुत इंपोर्टेंट है, दिमाग ठंडा रखियो। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, मतलब क्लोजिंग स्टॉक नूं ज़्यादा लै लिया तुसीं, उहदी वैल्यू ज़्यादा लै ली। मतलब मान के चलो 1000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक सीगा, तुसीं मान लिया 1200 का, क्योंकि वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की बड़े घैंट जे तरीके नाल होंदी है। प्लस वन तुसीं सीखिया होएगा कि आपां मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू जिहड़ी घट हुंदी है उहनूं कंसीडर करदे हां। मान के चलो गलती नाल भुल भुलेखे नाल 1000 रुपये के क्लोजिंग स्टॉक नूं 1200 मान लिया। अगर तुसीं क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा मनदे हो ना तो प्रॉफिट ज़्यादा निकलदा, क्योंकि प्रॉफिट उधरले पासे रेवेन्यू के नाल है, सेल के नाल है क्लोजिंग स्टॉक हुंदा ना राइट साइड ते। जिन्ना जिन्ना क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा उन्ना उन्ना प्रॉफिट ज़्यादा, मतलब इहदे नाल प्रॉफिट वध गया। सैट किवें करोगे? बिल्कुल सही दिमाग ला लिया तुसी, माइनस करके, ठीक है। अगली गल, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर घट ला लिए क्लोजिंग स्टॉक तो प्रॉफिट घट जूगा,
ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਲ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ? ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ? ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ 2 ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋਰਮਲ ਕੱਢ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਵਾਕਾਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਪਰਚੇਸ, ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਪਰਚੇਸ क्या मतलब, ध्यान ਨਾਲ देखियो। मान के चलो एक मेरा बिजनेस है, मैं नवा नवा खोल लिया। एक रनिंग बिजनेस है जिहड़ा पुराना चल रहा है। नवा बिजनेस, ओह मैं की घर बना लिया, आ पुराना, ठीक है। खास गल की है, मैं जी गल समझानी सी, जिहड़ा रनिंग बिजनेस है तो मेरा नवा बिजनेस है, सोच के देखो प्रॉफिट या कमाई कह लो, अगर मंथली की गल कर लो चाहे ईयरली की गल कर लो, गैस करो कि कमाई ज़्यादा होएगी। ओबवियस है जिहड़ा चल रहा होएगा, मेरी उन्नी नहीं होएगी, मेरा नवा नवा बिजनेस है। पर आने वाले टाइम च 2 साल 3 साल 4 साल बाद शायद मेरी कमाई भी उन्नी क होने लग जाए जिन्नी किसी रनिंग बिजनेस की है, क्योंकि मेरा भी फिर पोजीशन उन्नी क बन जाएगी। गल समझियो, अज तो नहीं मेरी कमाई उन्नी हो रही, शायद 2 3 4 साल बाद उन्नी क हो जाए जिन्नी क रनिंग बिजनेस की है नॉर्मली। तो जिन्ना टाइम लगेगा इन्नी कमाई जी कमाई नूं उहदे बराबर करने वास्ते जिहड़ा टाइम लगेगा, इनू कहने नंबरस ऑफ ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ध्यान नाल देखियो, मैं मीनिंग दस देना। मीनस द ईयर्स, जिन्ना साल विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न दैट मच प्रॉफिट, उन्नी क कमाई होने लग जाए, इन्ने क प्रॉफिट होने लग जाए विच इज नॉर्मली बीइंग अर्नड बाय अ रनिंग बिजनेस एट दैट टाइम। कि एक चलिया चलाया जो चलता बिजनेस पे है, उन्नी क कमाई मैनू होने लग जाए, 3 साल 4 साल का ओबियस लगणगे, ठीक है जी। उन्होंने आप कह देना नंबरस ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ਇਹਦਾ करना की है, एवरेज प्रॉफिट जो कढ़ लिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आप देख ले, गुडविल कढ़नी है, सिंपल तरीका ये दोहां दी मल्टीप्लाई करके एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, बस इन्ना के क्वेश्चन है जी। तो मैं वैसे बंद करन लगा सी वीडियो, फिर मैंने याद आई गल, आप हुण न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, मतलब ये मैथड इन्ना के है, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन करते हैं तो नैक्सट वीडियो के आप सुपर प्रॉफिट मैथड करांगे। फिलहाल बस एक क्वेश्चन करते हैं तो आप छोटा जहा क्वेश्चन करते हैं जिहदी मैं तैयारियां पहला कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरे को बुक हैगी इस टाइम 2020 का एडिशन है 2020 का, तो TS गरेवाल की बुक है। क्वेश्चन मैं तुहानूं इत्थे दिखा भी देना। दिव्याज परचेज्ड ज्योति's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, प्रॉफिट शोन आ लिखे पे ने जी फॉर द लास्ट 3 फाइनैशियल ईयर्स। 2018 का प्रॉफिट 1,19,000 का 1,25,000, 2020 का प्रॉफिट 1,12,500 है। हरेक प्रॉफिट के नाल कुछ 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 गड़बड़ है। मैं तुहानूं कली कली चीज़ दस देना, आप करना की है। तुहानूं सब तो पहला क्या कि नॉर्मल प्रॉफिट कढ़ांगे, पर वो डायरैक्ट नहीं, इन्ना सौखा नहीं निकलता। आपां नूं बनाना पेगा एडजस्टमेंट टेबल। टेबल क्यों बनाना पएगा जी? क्योंकि चक्कर इदा है कि एडजस्टमेंट कल्ले कल्ले हरेक साल दे विच आ सकती है, हरेक साल दे विच, तो उस हिसाब नाल आपां नूं काम भी करना पएगा। हाँ जी,
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਨ ਅਬਨੋਰਮਲ ਗੇਨ ਆਫ 12500। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12500 ਦਾ ਗੇਨ ਹੈ, ਤਾਂ 12500 ਦਾ ਗੇਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਫਟਰ ਚਾਰਜਿੰਗ 1,25,000 ਦਾ ਅਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ 25,000 ਦਾ। ਅਗਰ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਅਬਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 12500 ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ 12500 ਐਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਨ ਫਰਮਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਓ ਟੂ ਬੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ। 12500 ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਬਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 12500 ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਈਏ। 1 ਲੱਖ ਚੋਂ 12500 ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 87500। ਇੱਕ 25 ਤੇ 25 ਜੋੜਿਆ 1.5 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। 1,12,500 ਚੋਂ 12500 ਕੱਢਤਾ 1 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਨੀਚੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 500 7 8 5 13 3,37,500। ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਪਰਚੇਸ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੇਨ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ, ਟੋਟਲ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੇ, 1 2 3, ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਕਟਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ 1,12,500। ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2,25,000 रुपए। आंसर बस ये क्वेश्चन इन्ना कोई सी। अगले वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ, ਤੇ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਮੈਥਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।